അത് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന ഒരാളാണ്. അവൻ വന്നതിന് ശേഷം എന്താ പറയാ അല്ലെ, ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു കേട്ടോ അവനെ വളർത്താനായിട്ട്. ഞങ്ങക്ക് വലിയ വാശികളോ ഒന്നുമില്ല. വാവയായിരുന്നപ്പോ പോലും ഒരു കാര്യങ്ങളും വാശിയിലോട്ട് പറയത്തില്ല നമ്മളടുത്ത്. അങ്ങനെ ഭയങ്കര സുഖമുള്ളൊരു കൊച്ചായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞങ്ങളെ എൻജോയ് ചെയ്യിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങള് നന്നായിട്ട് അവന്റെ കൂടെയുള്ള ലൈഫ് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത ആളുകൾ വന്നപ്പോഴാണ് അവനോടുള്ള ഞങ്ങൾക്കുള്ള ആ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. അതുവരെ അവനാണ് എല്ലാം അനുഭവിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ വളരെ നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു. അല്ലുവിനെ പറ്റി നല്ലതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. രണ്ടുപേരിൽ ഏറ്റവും നല്ല കുട്ടി അല്ലു ആണ്. ഭയങ്കര കെയറിങ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര ദേഷ്യക്കാരിയാ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത നല്ല കുട്ടിയാ. അൽക്ക ഞങ്ങൾ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന അല്ലു എൻ്റെ ബേബി സിസ്റ്ററാണ്. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകെ 2 വർഷം വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ വളരെ നല്ല ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടാണ് വളർന്നത്. നല്ല കേപ്പബിളായി. ഇപ്പോ അൽക്കയാണെങ്കിലും നല്ല കേപ്പബിൾ ആണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല നല്ല കെമിസ്ട്രിയാണ്, അവർ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടതാണല്ലോ. അച്ഛന് എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടിയാണ് അച്ചു. ഹാപ്പിയാണ്, അവര് നന്നായിട്ടൊക്കെ ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ മോളും നമ്മളോടാണെങ്കിലും നല്ല സ്നേഹമുള്ളൊരു മോള്. അതാണ് എനിക്ക് ഇനിയിപ്പനി അങ്ങായി അടുത്തിടപഴകി വരണ്ടേ എന്നാലും വിശ്വാസം അത് തന്നെ നല്ല മോളും തന്നെ. Allu is exactly opposite of Archit. അതെ പക്ഷേ ഓപ്പോസിറ്റ് അട്രാക്ട്സ്. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് അട്രാക്ട്, അവർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകും. ഐ എം ഷുവർ ഓഫ് ഇറ്റ്. എനിക്ക് അതിലൊരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. Can move ahead and the family might join us to cut their cake as husband and wife.
Wait a little, we'll be coming around again. Cause you know we're stronger than we were when you and I began. I don't know what's harder, holding on or letting go. I don't know if we oughta, know if we oughta, no I don't. Wait a little bit longer, wait a little, we'll be coming around again. Cause you know we're stronger than we were when you and I began. I don't know what's harder, holding on or letting go. I don't know if we oughta, know if we oughta, no I don't. I don't know where I'm going, but I know it's gonna be good. So I would like to take this event and this chance to propose a toast for the newlyweds. So let me start by saying a few words about everything. I've prepared something for you guys, so let's just go with it. So this time I can see the room filled with more friends than family. So according to me, this is a one-of-a-kind event. You guys have set a benchmark as to how weddings can be done and weddings how it's supposed to be done. I'm sure that this is going to be a benchmark for future weddings to come and for our boys over here who will get married. Okay, so me and Arjun, and of course Alka, we have been very close friends. In fact, from school, and we go way back. But more so, Arjun is the kind of guy who would always put his friends and family first before anything and everything. And that's just an amazing quality to have in a man and your husband. So, Alka, you're lucky. I'm going to use that word once more, so just bear with me. So the last few weeks, all of us are going through a little tough times, but Arjun didn't feel much because we had the backing of an army of friends who are right here with us, and they made this through, and right now we're standing here enjoying and having a good time, and I guess all credit goes to these boys over here. Okay, so as for all you gentlemen, I know you all would agree with me that today is a sad day for all single men, as another beauty leaves the available list. As for you all ladies, I know you would agree with me today that this day is just going to be like any other day, and it's going to pass by without a ripple. Coming on. Okay. My friends here have specifically asked me to refrain from mentioning any past girlfriends. So I'm cutting my speech short by another 3 seconds. That's probably going to make you happy, but that also makes you one of the luckiest person on planet Earth. So I think you're lucky again. That's number 2. None of you would know this because I've congratulated Arjun already. You would have always looked back to this memory as the happiest and the best thing you have ever done. Fitting words, I thought, after the wonderful after party and a bachelor party we had at Wagaman. That's something we did for him, and the memories are all over Instagram. You guys should check that out. So we had a series of ideas for this bachelor party. We planned a lot of good things, bad things, terrible things, and terribly amazing things. Then we locked down to terribly amazing things, and that was amazing. So that was actually supposed to be a night that he would remember, but it actually ended up being a night that all of us are finding hard to remember. So, okay, Arjun, let me say how lucky you are today. As you leave here today, having gained a wife who is warm, loving, caring, and radiating beauty wherever she goes. And Alka, let me say how lucky you are. You get to leave today with this amazing champagne glass and this wonderful blueberries. Okay, another thing I'm not sure if everybody knows about this. Arjun is one of the propounders of a long-lost rivalry between 2 classes in Bhavan Salamagara. We have our boys from 10C here, and we have our boys and girls from 10A here.
Okay, guys. This was not supposed to be a shout out, and that's not gonna recognize or disclose the victory here. But I would like to officially take this chance to end this long-lasting rivalry into a union. Okay, subject to Arjun's permission. So I thought I'd put an end to that with this union, but my friend here is refusing, so I think let's cancel the deal. Okay, I have to take this chance to thank a few people here. Firstly, I would like to thank the family of both the husband and wife. Alka actually told me not to use husband and wife, and even Arjun mentioned that. But you guys are already husband and wife, so I'm going to stick to that. You guys should get used to it. So I should thank the family of the husband and wife, because you guys are welcoming two young, energetic, and most loving people into your families. And I should thank you for that. You guys are creating a benchmark when it comes to a lot of things. Secondly, I would like to thank Alex for making all this happen. And a special thanks to you. You made this thing epic. Okay, next, I would like to thank the friends of the bride and groom who are around me. Thanks a lot, guys. So, all of them had a part to play in what happened today. And this event would have failed without you guys. So, hats off to you guys. Okay, I would also like to thank Managers Events for this amazing setup. The wedding was beautiful. Everything went well. So, thank you for that. Okay, so without any further ado, let me go to my toast, and everyone please join me in raising your glasses, please. To Arjun and Alka, may love be there in every step you take, every choice you make, and every word you speak. I don't know where we're going, but I know it's gonna be good. So as always, the task of speaking on stage has come to me. Arjun always delegates this to me. But first and foremost, I would like to thank all the guests here who accepted our invitation and came out tonight. It's a great honor that you made the time to bless us at this event. Thank you so much. A big thank you to all our dear friends who have come from outside the country, outside the state, city, etc. to be with us tonight. This moment would not have been complete without you guys. So a huge thank you to you guys. We hope you all enjoyed what we've planned out here, and have a good night, everyone. Okay, so now we're gonna play the shoe game. The shoe game, it's been a tradition now, it's been trending now for every weddings. And we thought we should play the same game here and check how their compatibility works. And initially we thought of having a few punishments for the right and wrong answers. But then we thought you guys are dressed up nice and you guys are doing good in there. So we thought of cancelling the punishments. And we're gonna go with the questions and see how it goes. You guys can please take your seat. I'm sure everybody knows the rules of the game. I'm gonna ask a question. That is going to be a mutual question. The brown shoe here represents that it's going to be Arjun. And the black shoe here represents Alka. Okay, so first question. Who's better at keeping secrets?
possible? Wow, this is going to go 100 on 100. Who spends more time on Instagram? Who's better with handling money? Finances? You guys should discuss finances. Who's more likely to end up in jail? Who's better at making plans? Who is a better singer? Who is in charge? I didn't even end my question. Okay, I was supposed to ask who's in charge of picking restaurants. She just said that you are in charge completely. So, who has better dressing sense? Woo! Very good. Who says I love you more? Right answer again. Okay. Who made the first move? This is very confusing. Okay, who proposed who? Okay, thank you guys. I think we've come to an end of this session. Wait a little bit longer. Wait a little, we'll be coming around again. 'Cause you know we're stronger. Living well with you and I. But I know it's gonna be good. Hello everyone. Good evening once again everyone. പറയണില്ല. So this is me and Miku once again from yesterday. Our love for the couple could not be stopped by a few songs. So we thought of singing a few more. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ്. So hope you guys enjoy it. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 മൈക്ക് ഗിറ്റാർ അല്ല ഗിറ്റാർ വെക്കാനുള്ള സാധനം കീബോർഡ് വെക്കാനുള്ള സാധനം സ്റ്റാൻഡ് अब दूर तुझसे जाना गिटार वाले में गेन स्लाइटली इंक्रीज मुस्कुराते हैं राहत नहीं मुझको इन्हीं से उम्मीद मिले चाहे करे कोई सितम में जहाँ फिर भी है
जिंदगानी बड़ी खूबसूरत क्या होगी कभी जो मेरा होले होले जो मेरा दिल कर रहा है क्या करूं धीमे धीमे मेरे से जो है जिंदगी क्या करूं धीरे धीरे मैं बहका जा रहा हूं क्या करूं थोड़ा 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 रोना है मुझ पे भी मैं क्या करूं There's one more song, and this is kind of easy campfire kind of music. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഹിന്ദി തന്നെയാണ്. शाम भी कोई जैसे है नहीं जैसे है नहीं कोई नहीं कोई नहीं कीना जागे कोई है कोई हुए कैसा समा कि शाम का पिघल नहीं ये सब कुछ हंसी है सब कुछ जवान है ये जिंदगी मचल रही जगमगाती जलती मलमत के ख्वाब है Okay.
ഓക്കെ മിക്കു ആദ്യമായിട്ടാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മിക്കുവിനെ. ഓക്കെ, പഴയൊരു മലയാളം പാട്ടാണ്. ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ നന്നായി അടിച്ചാണ് അവനെ വളർത്തിയത്. ഇടയ്ക്ക് അതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോ അതെ, ചെറിയ എന്താ പറയണ, അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല, പഠിക്കാത്തതിനും ചെറിയ അത് അധികമല്ലോ, 1 മാർക്ക് 1.5 മാർക്ക് കുറയുമ്പോൾ സുനിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു അടി, ചെറുതല്ല അത്ര അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓർക്കുമ്പോൾ സങ്കടം തോന്നുന്നു, 50-ന് 48 മേടിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരു അടി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന്. കാരണം എനിക്ക് മക്കളോട് എന്തായിരുന്നു പഠിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും. കാരണം ചെറിയൊരു 4ാം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആരും പഠിപ്പിക്കും. ഞാൻ ഷോർട്ട് ടേം ബേർഡാണ്, ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടേം ബേർഡാണ്. ഷോർട്ട് ടേം ബേർഡ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും ക്യാരി ചെയ്യാറില്ല, അത് അപ്പം തന്നെ പോകും. സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ അവരോട് പഴയ പോലെ ആവുകയും ചെയ്യും. അത് കാരണം ഒരിക്കൽ അത് കേട്ടോണ്ട് വന്ന സുനില എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി വീട്ടിൽ അമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് മക്കൾ പഠിക്കണ്ടാന്ന്. പിന്നെ അവർ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. നല്ല കൊച്ചുങ്ങളായിരുന്നു. ഒരു കാര്യത്തിനും നമുക്ക് കുറേ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ ഉപദേശിച്ചോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് തന്നെ പറയാം ആയിരുന്നു അല്ലു. ചെറുതിലേ തൊട്ട് കുറച്ച് പങ്ക്ച്വലാണ് ആള്. ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓട്ടോ വരുമായിരുന്നു എൻ്റെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. ഞാൻ എന്നും ലേറ്റായിരുന്നു, അല്ലു കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഓട്ടോ കയറി ഇരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് മോൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇത്താത്ത എവിടെ അതെനിക്കിപ്പോഴും റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലു. അതിപ്പോഴും അല്ലു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. കുറച്ച് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും എപ്പോഴും നല്ല ഒരു ഇൻറ്റൻഷനാണ് അല്ലുവിന് ദേഷ്യത്തിലുള്ളത്, അല്ലാതെ വെറുതെ വാശിയല്ല. വളരെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ഞാനൊരു ഭയങ്കര വായാടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും തീരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ അല്ലു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്ലോസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതെപ്പോഴും വളരെ ലോയലായ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അല്ലുവിന് എപ്പോഴും. അതിപ്പോഴും അല്ലു അങ്ങനെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് അർജുൻ. ഭയങ്കര കെയറിങ് ആട്ടോ. ഒന്നും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ട്രിപ്പൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി പുറകെ പോയാൽ മതി. ഈവൺ ഇപ്പോൾ ഈ കല്യാണമാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ A to Z ഫുൾ അവനാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത്. 100% മൊത്തം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇത് മുഴുവനും ഇത്രയും സക്സസ് ആക്കി കൊണ്ടുപോയത് ഒരേ ഒരാളെ പറയേണ്ടുള്ളൂ, അർജുൻ. അതിനൊരു പാർട്ടായിട്ടാണ് അൽക്കയിൽ നിന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് അവന്, ഞാൻ പറയും, ഈ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അവനൊരു ചെറിയൊരു കടുംപിടുത്തമുണ്ട്. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരുപാട് സാധനം വേണമെന്നൊന്നുമല്ല, ഒരു ടൈം പുട്ടാണ്. അത് എന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുട്ട് മാത്രം തിന്നുന്ന ഒരു ജീവിയെ കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ. ഞാൻ ചോദിക്കും വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, അമ്മയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സഹിക്കും, വരുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അതൊരു ഞാൻ കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു ആയിരിക്കും. ഞാനും സുനിലും കൺസേൺഡ്, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേടിയായിരുന്നു. നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു വരുന്ന പിള്ളേരെ കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഇവർ ഇങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു പൊട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അല്ലേ 100% അൽക്ക ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഞങ്ങളിത് പറയുമ്പോൾ അവൾ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ജെന്റിൽമാനെ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ശരിക്കും വായം പൊളിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ്, അപ്പം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ആ പാട്ട് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങ് ഒഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. അവന് കിട്ടിയ ഇതിലും നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തായാലും 100% ഷുവറാണ്. ഇതാണ് അവന് ആപ്റ്റ്. എന്താ വേർഡെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല പറയുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു അവരങ്ങ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ടുപേരായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഭാവിയിലും അവരങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ആകണം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും ആണെങ്കിൽ പോലും എപ്പോഴും ആ ഒരു മക്കളെ കൂടെ ഇട്ട് വളർത്തിയ, അത് സുനിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളായിരുന്നു. മക്കളെ കൂടെ ഇട്ട് വളർത്തണം, ഒരിക്കലും സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടേ ഇല്ല. അവരെ വീട്ടിലിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുകയോ, അത് സുനിലൊക്കെ ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു, എന്നും കൂടെ മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഈ 28ാമത്തെ വയസ്സിലും നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ വരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ 3 മക്കളും വണ്ടിയിൽ കയറുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത്. എൻ്റെ അർജുൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നോന്നവൻ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നോന്നവൻ ഇന്ന് വരെ ഈ മൊമെൻ്റ് വരെ അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താ അച്ഛാ, എന്തിനാ അച്ഛാ, അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മളങ്ങനെ പറയാറുമില്ല കേട്ടോ. ഫോഴ്സ് ചെയ്തടാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലേടാ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് അച്ഛനോട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാര്യമായിട്ട്. പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ, വീട്ടിൽ അച്ഛനും മക്കളും അമ്മയും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളേ ഉള്ളൂ, ആ ഒരു അതില്ലാണ്ട്. അപ്പം എനിക്കിത് എൻ്റെ വിശ്വാസം മോളും അതേപോലെ നമുക്കൊരു നോ പറയേണ്ടി വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നോ കേൾക്കേണ്ടി വരികയോ ചെയ്യില്ലെന്ന വിശ്വാസം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ പിള്ളേർക്കും തോന്നുന്നത്. ഞങ്ങളൊക്കെ അർജുൻ നമ്മുടെ ജൂനിയർ ആയിരുന്നു അതെ സ്കൂളിൽ. അതെ ഞങ്ങളുടെ സെയിം സ്കൂളിലായിരുന്നു അർജുൻ. അപ്പം അന്ന് തൊട്ടേ ഞങ്ങളുടെ പുറയിൽ ചേച്ചി ചേട്ടാ എന്ത് നമുക്ക് സ്കൂളിലൊക്കെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അർജുൻ വന്ന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും. അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അർജുനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അർജുൻ്റെ ആ ഹെൽപ്പിംഗ് മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ്. അത് ചില ആൾക്കാരില്ല, നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പക്ഷെ വേറൊരു ഇൻറ്റൻഷനും ബാക്കിലില്ല. നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒബ്വിയസ് ആണ് അർജുൻ്റെ. ജെന്യുവിൻ, എക്സാക്ട്ലി ജെന്യുവിൻ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ അർജുനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദെയർ ലൈഫ് അവർ ദേ ബീൻ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പോൾ അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു നല്ല സക്സസ് ആവുന്ന നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവനൊരു ഇതുണ്ട്, നമ്മളെല്ലാം അവൻ ഹാപ്പി ആക്കി തന്നെ മാക്സിമം നിർത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും. അല്ലാണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയല്ല. ഇതിവൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ബാക്കി 2 മക്കളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈവൻ ബ്രദേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ബോണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മൂത്തവനും ചെറിയ മോനും, അവർ തമ്മിൽ ഏകദേശം 10-11 വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരെ തന്നെ ഒന്നാമത് ഒരു അച്ഛൻ ബ്രദർ റിലേഷൻ അല്ല അവർക്ക് കൂടുതലും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ആള് ജനിച്ച് കാണുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ്. അവൻ ആ സമയത്ത് ഒരു 11 വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു ഇവർ. പിന്നെ അവനൊരു ചേട്ടനോടൊരു ചേട്ടൻ ഫീലിംഗ് ആണോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല, അച്ഛൻ ഫീലിംഗ് അല്ലേ എന്ന്. കാര്യം കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ എപ്പോഴും അച്ഛൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിക്കും. അച്ഛൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഒരു എന്താ പറയണ്ട, എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക അങ്ങനെയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തവനോട് വേറൊരു ഫീലിംഗ്, അവനോടൊരു കളി ഫീലിംഗ്, അങ്ങനത്തെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അർജുൻ്റെ എന്താ പറയുക, എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവൻ അത്യാവശ്യം ഒരു ഹെൽപ്ഫുൾ കുട്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയണ പോലെ എന്തിനും ഏതിനും എവിടെയും ഉണ്ടാവും. അതാണ് അച്ചു. അല്ലു എന്നും എനിക്ക് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അല്ലു ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള ആള്. എനിക്ക് എന്തോ അവളോട് തുറന്ന് പറയാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആ പറയണ ആ ഒരു സെൻസിൽ എടുക്കാനും അല്ലുവിന് കഴിയും. മോളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ വീട്ടിൽ വന്നു സംസാരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇവളോട് നമ്മൾ ഉള്ള കാര്യം പറയുന്ന പോലെ പറഞ്ഞു, അച്ചുവിന് ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. കാര്യം എല്ലാ വീട്ടിലും എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടാവില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്. അതുപോലെ ചെറിയ 1-2 കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും മോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ജെന്റിൽമാൻ അച്ചു ആണ്. കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല, അത് സന്തോഷമായിരുന്നു കേട്ടപ്പോൾ. അപ്പം തന്നെ
സന്തോഷം. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ റേസിൽ അതങ്ങ് തൂത്ത് മാഞ്ഞു പോയി. അർജുൻ്റെ ഫാമിലി, ഞാൻ ഇത് വെറുതെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ടി പറയല്ല, വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. റാണി ആൻറ്റി ആൻഡ് സുനിൽ അങ്കിൾ, പിന്നെ അർജുൻ്റെ 2 ക്യൂട്ട് ബ്രദേഴ്സ്. ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രദേഴ്സ് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളർന്നപ്പോൾ ഫുള്ള് ഞങ്ങൾ ഒരു മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് സോ നൈസ് ടു സീ അല്ലു എമംഗ് ബ്രദേഴ്സ്. എനിക്കാണ് അത് വളരെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. I think she's going into a very good family. നല്ലോണം സെറ്റിൽ ആവും. അതെ, she'll blend in very quickly. അതെ. സാധാരണ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഓരോ കാര്യത്തിന് ചെല്ലുമ്പോഴും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിങ്ങളെ മാത്രം എന്ത് ഈ 5 പേരായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്? പ്രത്യേകിച്ച് പുള്ളിയുടെ ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ട്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ അസോസിയേഷനിൽ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പം എപ്പോഴും ചോദിക്കും, എപ്പോൾ പോയാലും 5 കൂടി ഒരുമിച്ചേ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെ സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്താലും വരും. അല്ലാണ്ട് അമ്മ എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകണം, നിങ്ങൾ പോകൂലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോയിക്കോട്ടെ, അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാ സാറ്റർഡേ സൺഡേസും മാക്സിമം മക്കളുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ 2 പേരും വർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സുനിലാണെങ്കിലും ഇച്ചിരി എന്നാ പറയുക ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസിനസ്സാണ്. നമ്മൾ ആ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന സാറ്റർഡേ സൺഡേസ്. അപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോകും. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സൺഡേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഒരു 4 മണിയാകും തൊട്ട് ഫ്രീ ആകാൻ നോക്കും. രാവിലെ തൊട്ട് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും വീട്ടിൽ. ഒന്ന് ഇറങ്ങുക, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 മണിക്ക് അങ്ങ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരിക. അപ്പം പിള്ളേർ കൂടെ പോരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഇപ്പം അച്ഛന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനറിയാം ഞങ്ങൾ സാറ്റർഡേ വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ പോകും, അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടി. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ സമയത്ത് അവൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വിളിക്കും, എത്ര മണിക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാട്ടോ എന്ന് പറയും. എത്ര ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും 6:37 ഇന്നാൾ വരെ, ഈ ലാസ്റ്റ് വരെ അവൻ വരുവാറ്. പിന്നെ ഈ തിരക്കൊക്കെ ആയപ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇച്ചിരി മാറി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ പിന്നെ എന്ത് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും 5 ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇവിടെ. അതൊരു സന്തോഷം തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ്സ് ഭഗവാനോട് ശരിക്കും താങ്ക്സ്, ഇങ്ങനൊരു മക്കളെ തന്നതിൽ.
പെണ്ണാണ് മണിവാനത്താരം പെണ്ണിൻ മെയ്യിൽ നിന്നാണ് താരം മണ്ണിന്റെ കണ്ടാരം പൊമ്മിലും വച്ച് അതിലൂടെ കണ്ണൻ ചിക്കാൻ പോറും മറ്റാണ് I've been friends with Arjun's father, Sunil, for a long time. We are part of a couple of organizations. One is the Association of Construction Engineers, which we have been together for many years, called ACE. We also are part of the Builders Association of India, of which Sunil is the secretary of the chapter right now. So we go back a long way. And it was Sunil is burdened me with this guitar. I'll just sing one song for you people, especially for the two of you. Okay, Arjun and Alka, this is a very old song, matching to my age. This is a song by the virtuoso guitarist and blues singer called Eric Clapton. Still in vogue now. This song is called Wonderful Tonight. There you go. It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup, brushes along, and then she asks me to have a car ride. I say yes, do it wonderful tonight. We go to a party. Everyone turns to see this beautiful lady just going around. And when she asks me, do you feel alright? I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love that in your eyes, and the wonder I feel all that you just don't realize. It's time to go home now. And I came here, so I give her the car keys. She puts me to bed. She turns up the light. Oh my darling, tonight. Oh my darling, you were wonderful tonight.
very soon. There's a song and it sings in the air. Wonderful the sound, hear it everywhere. Shouting like a drum, it echoes through. It's all for you. You gotta open up your eyes. You gotta open up and take a breath and let the light out and let it take your heart away. You gotta open up your eyes. You gotta open up and take a breath and let the light out and let it take your heart away. Okay, now Arjun's favorites are dancing. Let's cheer for them. ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవన్నీది బలుగము అంటుకున్నదంటే పోలునము ముందు నుంచి ముందన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్మో ఇది చెప్పకుండా వచ్చేతమ్మో ప్రేమ నా పరి నన్ను నమ్మో എന്ത് കട്ട ബൊമ്മ എന്ത് ബൊമ്മ ഇതൊക്കെ മതി നമുക്ക് ചാൾസ് കുറച്ച് മലയാളം ആ ബ്രോ ഈ പാട്ട് എനിക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ മാർക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് പാട്ട് മാറ്റി പിടിച്ചാലോ కొడుకు పుట్టిన కుప్పాలం ముడుతు మంటన కాలే
इमोशन भी देखो मेरा बनने लगा देखो तो हसीना को वाना भी करीना को ठुमको का फीवर है चढ़ने लगा थोड़ा हार्ड सा होके थोड़ा जेंटल सा होके थोड़ा सेंटी सा होके थोड़ा मेंटल सा होके सारे 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 let's not joke. Held on to. It's all for you. It's all for you. അല്ലുടെയും മണിയറ സെറ്റപ്പ് ആണ്. പക്ഷെ അതിന് കീ തരണമെങ്കിൽ 2-3 ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പണിഷ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അർജുന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ. അല്ലൊരു ഭാവമായോണ്ട് അല്ലുവിനില്ല. അല്ലുവിനോടും ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അർജുന്റെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അല്ലുയുടെ ഫേവറേറ്റ് കളർ ഏത്? ഒരു കളർ കൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് ആണ് ആൻസർ. ഹാഫ് പോയിന്റ്, ഹാഫ് പണിഷ്മെന്റ്. ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു കേക്കട്ടെ. ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലേ എന്നാലേ എന്നോട് പറ ഐ ലവ് യു അപ്പൊ അൽക്ക പറയും. നിക്കണോ? Question 2. Allu's favorite food? ബിരിയാണി. Super correct answer. Allu's favorite destination to travel to? കോണ്ടിനെന്റ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഏഷ്യ. ഏഷ്യയിലൊരു തായ്ലൻഡ് അതേപോലെ Super correct answer. What age did you guys meet? What age did you guys meet? I saw 1, 2, 3, 4. Okay, 14, 15. Correct answer. Allu's pet peeve. അല്ലുവിന് ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന്. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, കിട്ടിപ്പോയി. Pet peeve. Arjun, wrong answer. Guys, punishment. അവന് പുഷപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട. അവൻ അത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവൻ എംബാരസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അവനൊരു ചട്ടിയില്ല. ഈ
Finally, after taking out all the family, we have just the friends around. Guys, make some noise. Because this is not planned. This is something we planned after getting drunk. Right? Aliyan, Chechi, all of them had a plan for you. But for this evening, we're going to start with you guys. Okay. So you guys have to say a few things about every single one of them who has come for your big day. Thank you guys for coming. Adichi Polichu. Last 2 days, we have had a great time and we didn't have a choice, but 2 days it was fun-filled. A weekend getaway. ഞങ്ങളത് വെഡിങ് ആയിട്ടല്ല കാണുന്നത്. Just a great 2 nights together. എല്ലാവരും വന്ന് അടിച്ചു പൊളിച്ചു. That's all that we wanted. We're super glad that you all came. That's all that we wanted. More than to get married, we wanted an occasion to just have fun with all our friends. Thank you, Jagan, so much. I think we have shared about 8 to 9 years of a friendship at SRM. Without Arjun, things at SRM wouldn't have been very amazing. Every client of what he does, everything good that around him, what keeps him happy, what he makes sure that everybody is happy around him. I'm the one of the person who have experienced all those things about him. And today is a day when I have no words to explain being at this great event today, enjoying with all of you. Being at Arjun's wedding is an immense pleasure. And indeed, an immense pleasure to share it with all of you all today. Thank you for everything, Arjun. I've been a great day with you. And I wish you all a great congratulations and happiness throughout your life. Yeah, thank you. Okay, accepted. നല്ല പച്ച മലയാളത്തിൽ നല്ല കൂലമായിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചേ ആ സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നെ വീൽ ബാരൊക്കെ കുത്തിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി അപ്പം I don't have enough words to describe this bastard over here. I'll try my own finger. To the extent where ഞാൻ ഇവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം 2 മണിക്കൂർ ചുമ്മാ എയർപോർട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇവൾക്ക് കമ്പനി കൊടുക്കാനായിട്ട്. സത്യം എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ കിടന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ആളായിരുന്നു. എനിക്ക് പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് I still waiting for this girl. So that has to mean something to you too, right? Only because of Allah. Only because of this bastard right here. And how much I owe this guy. And this speech is nothing. I mean, words don't describe what he's done for me and what I owe him. So, I don't think anything can do it. Something over here. I don't know. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അച്ഛനെ വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓഫീസിലാണ്. എടാ എന്തായി ജോലിയുണ്ടോ? ആടാ ജോലിയുണ്ട്. എടാ ഒരു ചെറിയൊരു വിശേഷമുണ്ട്. Totally blank. എങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചോ? നാടറിവാണ്
റാണിയാഞ്ചി വെച്ചിട്ട് അല്ലി നാടാലുവെന്നെ കൊണ്ട് കെട്ടിവിടും. നാടാലുവെണ്ണ അല്ലടാ നമ്മളെ അലക്കിയാണ്. ഞാനും ഒരു ബാൽക്കേക്കാളിലും കൂടുതൽ ഞങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സൗഹൃദം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവച്ചത്. ആളൊരു അലമ്പലാണ്. ബട്ട് വാട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഈ മുതല്. മനസ്സിലായോ? അത് ഞാനൊരു പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇവന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇവന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള കൂട്ടുകാരെയും ഒക്കെ ഇരിക്കണം ആൾക്കാർ. മാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തും ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പൊ ആൾക്കാർ അപ്പൊ വെൽക്കം. നമ്മളെ തകർക്കാൻ പോവാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കാലിക്കറ്റ് തൃശ്ശൂർ കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട് കൊച്ചി എത്തിയതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ that I will call is this guy. The first person that comes to my mind, the first person that I will call is this guy. ഈ പുള്ളിനെ വിളിക്കാതെ ഞാൻ കൊച്ചി നടന്ന് പോയിട്ടില്ല. കോട്ടയത്തേക്ക് പോവാണെങ്കിൽ കോട്ടയത്ത് പോവാണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ പുള്ളി എന്നെ വിളിക്കാതെ ഞാൻ കൊച്ചി നടന്ന് ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അർജുനന് മുന്നേ അർജുൻ അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അലക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ നോട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇല്ല സോ അർജുൻ അതിനു മുമ്പേ എനിക്ക് അലക്കുന്നത് അറിയാം. അലക്കാനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പഠിച്ചത്. അവള് ഷീസ് വെരി ക്ലോസ്. ആദ്യമൊക്കെ അവള് ക്ലാസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല, തീരെ സംസാരിക്കായിരുന്നു. ടെന്നേലായിട്ട് വന്നു അല്ല അല്ലെങ്കിലും ടെന്നേലാണ് മനസ്സിലുള്ള. പക്ഷെ അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള ടെൻഷൻ തോന്നി പോയി. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കൈപിടിച്ച് നമ്മള് ഇല്ല വിശ്വസിച്ച് കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുത്തിനെ കിട്ടി. അതാണ് അങ്ങനെ പറയാം. ഭയങ്കര പഠിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇതായ ഒരു പക്ഷേ ഇതൊരു കമ്പനിയാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കളി എൻജോയ് ചെയ്ത പോലെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യും. ഫുൾ പാർട്ണർഷിപ്പ്. ആദ്യം കേൾക്കുമ്പം കുറച്ചൊരു ഷോക്കായിരുന്നു. പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടു. ഹാപ്പി, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഫുൾ ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. അതെ, പക്ഷെ ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലു ആൻഡ് അർജുൻ ബോത്ത് ഓഫ് ദം വെർ വെരി സ്ട്രെസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ വെഡിങ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കും അയ്യോ നമ്മളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാറുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ. പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം ഹൗ സ്പെസിഫിക് ദേ വെയർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്.
ആൻഡ് ഓൺ റെക്കോർഡ് ഐ റിയലി അപ്ലോഡ് ദം. ഇത്രയും നല്ലൊരു ജോബ് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ആ സ്ട്രെസ് ചെയ്തതിൽ വളരെ വളരെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. അല്ലേ? attention to detail, everything was superb. സൂപ്പർബ്. അങ്ങനെ പിന്നെ സർപ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ പോലും it was a very good surprise. വെരി ഗുഡ് സർപ്രൈസ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ വളരെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്. എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ കിട്ടിയാലോ എന്നല്ലേ നമ്മളെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു 5 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. മൽക്കയുടെ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് തിങ് ഇംപ്രസ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷീ ഓൾവേസ് സ്മൈൽസ് ഫുൾ ടൈം. അച്ചുവിനും അത് തന്നെയാണ്. അച്ചു എവിടെ പോയാലും ചിരിക്കാത്തൊരു ഫേസിൽ അച്ചുവിനെ കാണാം. ഫുൾ ടൈം ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളൂ. അതേപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഞാൻ കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ മോളും ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് തന്നെ തോന്നുന്നു. എന്ത് കണ്ടാലും അവള് നല്ല കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അവനെ പോലെ എല്ലാ തന്നെ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും അവന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തതും എല്ലാ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇവൻ എന്ത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് വന്നാലും മോളോട് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് കുട്ടിയാണ്. അല്ലാണ്ട് നല്ല ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് supportive. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഭാവിയിലും അവരങ്ങനെ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കുമല്ലോ. ആ ലൈഫ് സക്സസ് ആയിരിക്കും 100% ഷുവർ. അജു അല്ലുവിൻ്റെ ദേഷ്യമൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ രണ്ടുപേരും. പിന്നെ അർജുൻ്റെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും അല്ലുവിനെ നന്നായിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും. കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീഡം ഇതൊക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അവളെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവൾ ജനിച്ച് വളർന്ന പോലെ തന്നെ മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അധികം വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള യു ഹാവ് ടു കോംപ്രമൈസ്. ഇഫ് ഈ മാരേജ് ഏത് മാരേജ് ആണെങ്കിലും ബോത്ത് ഓഫ് ദം ഹാവ് ടു കോംപ്രമൈസ്. ഇയാൾ എന്താ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? പിന്നെ സംസാരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാതെ പറ്റില്ല. മുമ്പോട്ട് പോകാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഈച്ച് അതർ, റെസ്പെക്ട് ഈച്ച് അതർ, take a joint decision, and most important, compromise. എനിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂ ആണ്. ഐ തിങ്ക് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഹാപ്പിനെസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവരെ ഹാപ്പി ആക്കാൻ പറ്റൂ. സോ ഹീസ് റൈറ്റ്, കോംപ്രമൈസ് ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മൾ കളയരുത്. ഒരു ടെൻഷനോ ഒരു ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ അർജുൻ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, ഈ നിമിഷം തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എല്ലാവരും ചെയ്തു. നമ്മളെന്തോ എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ വന്ന് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, എന്തൊരു സുഖം. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ, ഭയങ്കര സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു. മോളും കൂടി എല്ലാം റെഡിയാക്കി എല്ലാം ചെയ്ത് ഹാപ്പി. അയ്യോ, അല്ലു ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ എനിക്ക് നല്ല വിഷമം ഉണ്ടാവും. നല്ല വിഷമമുണ്ട്. പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫ് നല്ല രീതിയിലാവട്ടെ എന്ന്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് അല്ലു ഇസ് ദ ബേബി ഓഫ് എ ഫാമിലി. ഉപ്പാട് വളരെ വലിയൊരു പെറ്റാണ് അല്ലു. അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ മിസ്സിങ് ഉണ്ടെങ്കിലും റാണി ആൻറ്റീനെയും സുനിൽ അങ്ങനെയും കാണുമ്പോൾ ഉപ്പാക്കും വളരെ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ദാറ്റ് ഷീൽ ബി ഹാപ്പി. അത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നന്നായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുക, കുറച്ച് ദേഷ്യവും വാശിയൊക്കെ കുറച്ച് കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ സ്മൂത്തായിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളും. പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ അല്ലു കല്യാണം എനിക്ക് ഇത്ര നേരം അത്ര ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ അവള് ഡ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ ചെറിയ സങ്കടം വരും. അയ്യോ, ഇതാണ് ഇമോഷണൽ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അല്ലു only 10 minutes away. Anytime you can meet. നമുക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും കാണാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ UK-യിലാണെങ്കിൽ ഇവര് ഒരു ഫാമിലിയുടെ ഉള്ള എപ്പോഴും നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് പരസ്പരം ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ സ്നേഹത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് നല്ലൊരു ലൈഫ് അവർ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അവരോട് പറയാനുള്ളതും അവർ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നതും. അത് ചെയ്യുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പായ വിശ്വാസം. അതാണ് എനിക്ക് രണ്ടുപേരോടും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം. വെൽക്കം. തകർക്കാൻ പോവാണ്.